فانی طور پر دربار یزید میں ہوتا اور اس کے چہرے کی بے بسی کا مزہ لیتا، اس نے اپنے آپ میں سوچا تو ضرور ہوگا کربلا بھی ہو گئی پھر بھی علی۔ حسین جیسا بہادر 9 لاکھ کے لشکر پر جس سے آخر پہ حملہ کروائے اسے علی اصغر کہتے۔ میدان میں اگر 2-4 دفعہ وہ آتا جاتا کیا حسین نے اصغر سے کہا اصغر حجت تمام کر، اصغر یہ تجھے پانی دیں گے نہیں، اصغر انہوں نے تیری دادی زہرا کو حق نہ دیا، اصغر انہوں نے تیرے دادا کو تخت نہ دیا، اصغر تو حجت تمام کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین سلطان الاولیاء شاہ سوار بدر احد، نور اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جنب اللہ اذن اللہ عین اللہ روح اللہ قبلہ و کعبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہے۔ دعا ہے مالک کریم اللہ آپ تمام کا اس بارگاہ میں چل کر آنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان کے رزق عزت بخت مال میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات جہاں جہاں سے تشریف لے کے آئے ہیں مالک کریم اللہ ان تمام موالیان حیدر کرار کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بہت بڑی دعا مانگنے لگا ہوں، وقت کی ضرورت ہے، ہر بندہ کوشش کرے مل کر آمین کہہ سکے۔ مالک اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی پاک آل کا، اس پر اشوب زمانے میں ہماری ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رکھنا، بہنوں بیٹیوں کے مقدر و نصیب اچھے فرما، ہماری آخری حجت یا قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باجماعت درود کی تلاوت کیجیے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ حکم تھا بھائیوں کا، سمر بھائی، ساجد بھائی، شہزاد شادی، آگر صاحب، حکم پورا ہو گیا، وعدہ وفا ہو گیا، آپ تمام آباد کے چہروں کی ایک مرتبہ پھر سے زیارت ہو گئی۔ جملہ کہنا چاہوں گا پہلا، ادھر سے دیکھیں گے اب کتنا سننا پسند کریں گے اور کتنا مجھے پڑھنا ہے۔ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے میں نے جناب محترم میں نے نوکری کا آغاز کر دیا ہے۔ میرا دل ہے میں اس بادشاہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کروں جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ آپ کے کیا کہنے، اتنا خوبصورت سماعت فرما رہے ہیں، جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ جملہ نظر کرنے لگا ہوں، جو باب الحوائج کا نوکر بیٹھا ہے سر کو اٹھائے جملہ وصول کرے۔ 71 نے جنگ لڑی ہے، اصغر نے فقط مسکرا کے جیت لی۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ 71 نے جنگ لڑی ہے، اصغر نے فقط مسکرا کے جیت لی۔ جس کا ایک کون ہے اصغر، کسے کہتے ہیں اصغر، جس کا ایک تبسم 71 ہاشمیوں کے برابر ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ سلامت رہے، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ چھوٹا ہے تو اپنے گھر کے لیے ہے، ہمارے لیے باب الحوائج ہے، ہمارے لیے ہمارا بادشاہ ہے۔ 71 کے برابر جس کا تبسم ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ کون ہے علی اصغر، کسے کہتے ہیں علی اصغر؟ حسین جیسا بہادر۔ جملہ نظر کرنے لگوں، کوئی ہاتھ ایسا نہ رہے جسے سمجھ آ جائے اور پھر نیچے رہ جائے، دکھ لگے گا، ارمان لگے گا۔ کون ہے علی اصغر؟ حسین جیسا بہادر 9 لاکھ کے لشکر پر جس سے آخر پہ حملہ کروائے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔
मासूम के सामने वाह असगर ने जंग जीत ली, हमला किए। अच्छा अच्छा लो फिर जनाबी मोहसिन नकवी के जुमले मिसरे दो जहन में आ गए। वो फरमाते हैं कि असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले। असगर मैं तमहीद की तरफ जा रहा था, आपके अशार ने मुझे साइड में ले आया है। असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, मैदान में बोलेगा कि आखिर ये अली। सलामत रहो। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, कौन है अली असगर? पढ़ रहा हूँ बाबुल हवाइज। बिस्मिल्लाह। क्या है अली असगर? माशाअल्लाह। हुसैन बादशाह अल्लाह की पूरे जहान में वो अकेला है जो बैनुल अली ऐन है, यानी वो जिसका बाबा भी अली, जिसका बेटा भी अली। और सलामत रहो, मेरे साथ मिलो जरा, मेरे साथ मिलना है, आप हजारों का मजमा है मेरे लिए। हुसैन बादशाह वो अकेला है कायनात में जो बैनुल अली ऐन है, जिसका बाबा भी अली, जिसका बेटा भी अली, जिसका बाबा भी अली। लुत्फ की बात ये है, इससे बड़ा जुमला आपकी नजर करने लगा हूं। लुत्फ की बात ये है, हुसैन बादशाह मालिक ने वाहिद बनाया है जिसे ये पाले वो भी अली, जो इसे पाले वो भी अली। हाथ ऊंचे करो हैदरी। सलामत रहे, आबाद व शाद रहे। जो इसे पाले वो भी अली, ये जिसे पाले वो भी अली। आज तक ये तलिस्म समझ ही नहीं आ सका, आज तक ये तलिस्म समझ ही नहीं आ सका, ये बात समझ में आ ही नहीं सकी कि अल्लाह ने अली के घर में एक हुसैन भेजा, हुसैन के घर में सारे अली भेजे। सलामत रहे, आज तक ये तलिस्म समझ में ही ना आ सका। इसीलिए तो दरबार में यजीद ने कहा था, मेरे इमाम की जानिब देख के कहने लगा, मसमुख क्या नाम है तेरा? जख्मी शेर ने सर उठाया, आंखों में आंखें डाल के फरमाया, इसमें अली, इसमें अली। जनाब किबला, एक हिंदुस्तान के बुजुर्ग आलिम दीन है जनाब मंजर लखनवी साहब, वो एक खमसा पढ़ रहे थे। खमसा पढ़ते पढ़ते वो जब मजमून इमाम सज्जाद पे आए, उन्होंने एक जुमला कहा, काश अल्लाह करे मुझे मैदान महशर में मिल जाए, मेरा दिल है मैं उनकी कदम बोसी करूं, अल्लाह जाने जिंदगी के किस हिस्से तक इस जुमले के नशे में रहूंगा। वो फरमाते हैं, काश मैं उस वक्त जिस्मानी तौर पर दरबारे यजीद में होता और उसके चेहरे की बेबसी का मजा लेता। उसने अपने आप में सोचा तो जरूर होगा, करबला भी हो गई फिर भी अली। सलामत रहो, उसने सोचा तो होगा। सलामत रहो, बुखारी साहेब की गल खैर है, खैर है। सलामत रहो, मिलके हैदरी। उसने सोचा तो होगा, करबला भी हो गई, अरे फिर भी अली। ताड़ी ज्यादा जरूरी है जनाब। करबला भी हो गई फिर भी अली है, करबला भी हो गई फिर भी अली है। लो फिर मेरा दिल नहीं है कि मैं किबला को मजीद वेट करवाऊं। अपने मजमून को समेटते हुए मिंबर किबला के हवाले करना चाहूंगा। मजमून को समेटते हुए एक मिलके नारा हैदरी। हर मौरिख ने लिखा है, गिराया है खुद को झूले से। असगर ने उस वक्त जब है कोई जो मेरी मदद को आए, फजाइल के जुमले पढ़ने लगा हूं, जिसके लिए मेहनत की है, जिस जुमले के लिए 10 मिनट की तमहीद बांधी है, वो जुमले आपकी नजर करने लगो। हर मौरिख ने लिखा है, गिराया है खुद को झूले से असगर ने उस वक्त जब हुसैन ने कहा है कोई जो मेरी मदद को आए। फिर दूसरे, आपका हुक्म था, आपने मेरा साथ देना है, हुक्म की तामील करते हुए मिसरे आपकी नजर करने लगा हूँ। गिराया है खुद को असगर ने झूले से जब हुसैन ने कहा है कोई जो मेरी मदद को आए। फिर दूसरे मुअर्रिख ने कलम उठाया, उसने जुमले कलम बंद कर दिए। उसने लिखा, अगर हुसैन का असगर खुद को झूले से ना गिराता तो क्या करता? मिसरे समझने हक बने तो हाथों को ताईद मौला में उठा के हक में दुआ कर देने में से मेरा जो लिखता है, फिर फौर न खुद को झूले से कर्रार गिराता क्या करता? सलामत रहे,
फिलफौर न खुद को झूले से कर्रार गिराता क्या करता, आवाज थी आखिर हुज्जत की बेशीर न आता क्या करता। सलामत रहे। इस क्या करता का आपने मजा लेना है, जुमले का वजन करना है। चौथे मिसरे के ऊपर नतीजा आपकी हसीन समातों की नजर करने लगा हूं। वो लिखता है फिलफौर न खुद को झूले से कर्रार गिराता क्या करता, आवाज थी आखिर हुज्जत की बेशीर न आता क्या करता। एक बार ही जिसकी आमद से 9 लाख सितमगर हार गए, मैदान में कर 2-4 दफा वो आता जाता क्या अगले 2 मिसरों के अंदर आखिरी 2 मिसरें याद ली जाएंगे। क्या जुमला मुसाहिब किबला के हवाले में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कमाता। किबला कमाता कहते हैं अरबी जुबान में उस कपड़े को जो बच्चे की कमर पे बांधा जाता है। कमाता कहते हैं अरबी जुबान में उस कपड़े को जो बच्चे की कमर पे बांधा जाता है। हुसैन बादशाह खैमे में दाखिल हुए, बीबी रबाब की जानिब देखा। अच्छा, बीबी का नाम क्या है, असगर की माँ का नाम क्या है? सारे दरा यार मिलो सारे। बाबा से बुलंद क्या नाम है? आखिरी बंदे का क्या नाम है? बीबी का, माजरत के साथ किबला, बीबी का नाम रुबाब नहीं, ऊपर पेश नहीं, ऊपर जबर है, ऊपर फतह है। रबाब नाम है बीबी का। रुबाब एक साज का नाम है। मुतरिक रुबाब उठा के तबीयत उदास है। रुबाब एक साज का नाम है। बीबी का नाम है रबाब, ऊपर फतह है, ऊपर जबर है। रबाब कहते किसे हैं? रबाब निकला है तरबियत से, रबाब निकला है रब्बानियत से। सलामत रहे जो पहुंच गए उनको सलाम है। रबाब निकला है तरबियत से, रबाब निकला है रब्बानियत से। किसे कहते हैं रबाब? रबाब उस सफेद रंग के बादल को कहा जाता है जो पानी की जगह रिज्क बरसाता हो। सलामत रहे। वापिस आता हूं अपने मजमून की जानिब। कमाता, कमाता कहते हैं उस कपड़े को जो बच्चे की कमर पे बांधा जाता है। हुसैन बादशाह खैमे में दाखिल हुए। रबाब जी सरकार, आपने बच्चे को कमाता नहीं बांधा, बादशाह बांधा था। फिर बच्चा खैमे के दरवाजे तक कैसे आ गया? अच्छा, मिसरे अब आपकी नजर करने लगो। चौथे मिसरे के ऊपर नतीजा देने लगो। फिलफौर न खुद को झूले से कर्रार गिराता क्या करता, आवाज थी आखिर हुज्जत की बेशीर न आता क्या करता। एक बार ही जिसकी आमद से 9 लाख सितमगर हार गए, मैदान में कर 2-4 दफा वो आता जाता क्या करता। मौला फरमाते रबाब तूने बच्चे को कमाता नहीं बांधा। बीबी फरमाती बादशाह बांधा था। फिर बच्चा खैमे के दरवाजे तक कैसे आ गया? हाथ बांध के फरमाती सरकार, सरकार मैं वक्त के हैदर को कब रोक सकूं, क्या रोक सकूं। लड़ाई ही कर्रार की थी, मजबूत कमाता क्या करता। मिल के हैदर, हैदर, सलामत रहे। अंगड़ाई ही कर्रार की थी, मजबूत कमाता क्या करता। बस अज़ादारान हुसैन, हो गया मेरे हिस्से का फजाइल। चंद जुमले मुसाहिब के ताकि असगर की वो माँ राजी हो जाए जो मस्तूरात में आई बैठी। मुसाहिब का आगाज से कबल एक हुक्म सुनाना चाहूँगा। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा आल अल्लाह मकाम अबू, वो फरमाते हैं जब किसी मजलिस में असगर के मुसाहिब पढ़े जाएं, मेरी जानिब से शिया कौम की बच्चियों से गुजारिश करना, जितनी देर भी असगर के मुसाहिब पढ़े जाए कोई बेटी अपने बच्चे को पानी ना पिलाए, कोई माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाए, अल्लाह तुम्हारी झोलियां आबाद रखे। कहीं ऐसा ना हो तू अपने को पानी पिलाए, असगर की माँ रुबाब की निगाह पड़ जाए, देख कर रो के कहे मेरा असगर प्यासा मारा गया। अजरुक मिन अल्लाह, यही हक है, ये एजाज है मोमिन के पास। आहो पुगा करके रोया करो, बैन करके रोया करो। हुसैन की बहनों की हसरत है बैन करके रोना। जोश मली आबादी के मिसरे हैं,
وہ فرماتے ہیں جب حسین بادشاہ اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر میدان کی طرف جانے لگے نا، بی بی عالیہ کی نگاہ پڑی حسین کی جانب دیکھ کے، فرماتی ہے حسین حسین میرے اصغر کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ حسین میرے اصغر کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ رو کے فرماتی ہے یہ در نجف ہے، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ یار بتانا پڑے گا در نجف اور یاقوت میں فرق کیا ہے۔ رو کے فرماتے ہیں یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ ارے جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ گرایا ہے خود کو جھولے سے اس وقت حسین کے اصغر نے، جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا حسین کا اصغر خیمے کے دروازے پہ آئے۔ بی بی رباب کی نگاہ پڑی، جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہوئے، ہر بندہ ہائے ضرور کرے، سید آپ کا پرسہ ضرور قبول کرے گی انشاءاللہ۔ میری مخدومان کی نگاہ پڑی اصغر کی جانب، جب اصغر کی جانب نگاہ پڑی رو کے کہنے لگی واہ غربتا، عالیہ میں اجڑنے والی ہوں، عالیہ حسین کو خیمے میں بلا دیجئے، میرا اصغر میرے پاس رہنا نہیں چاہتا۔ بس عزاداران حسین بادشاہ خیمے میں تشریف لائے، عالیہ نے اصغر کو تیار کر کے حسین کے ہاتھوں پہ رکھا۔ تیاری نہیں پڑھوں گا، جلدی سے گزروں گا۔ تیار کر کے حسین کے ہاتھوں پہ رکھا، اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے حسین نے۔ ایک مرتبہ بی بی رباب کی جانب دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اصغر کی جانب دیکھتے ہیں، پھر بی بی رباب کی جانب دیکھا، رو کے فرمانے لگے رباب تیرا شکریہ، تیرا بولنے کے قابل بھی نہیں، تو نے میرے حوالے کر دیا۔ رباب تیرا شکریہ، تیرا بولنے کے قابل بھی نہیں، تو نے میرے حوالے کر دیا۔ رو کے فرماتی نا بادشاہ میرا نہیں آپ کا شکریہ، باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں، میرا اصغر چلنے کے قابل نہیں، زہرا کے قریب لال تیرا احسان ہے، تو میرے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ یا سیدہ زہرا کے قریب لال تیرا احسان ہے، تو میرے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ بس عزاداران حسین بادشاہ نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، میدان کی طرف روانہ ہونے لگے۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کیا ہی تھا کہ بی بی نے آواز دے کر کہا بادشاہ ایک منت ہے۔ جی رباب، بادشاہ میرے اصغر کو اس انداز سے نہ اٹھائیے، پھر رباب میرے اصغر کو اس انداز سے اٹھائیے تب تک جب تک آپ میدان پہنچ نہ لے، میں اپنے اصغر کا پیچھے سے دیدار کر سکوں۔ اتنا کہنا تھا، حسین بادشاہ نے پھر سے چند قدموں کا فاصلہ طے کیا۔ بی بی رباب کی آواز آئی بادشاہ ایک اور منت ہے۔ جی رباب کہیے بادشاہ، اس بار آپ سے نہیں اپنی بیٹے سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ بس عزاداران حسین بی بی رباب نے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے کوئی بات کہی، آ گئے ہیں حسین بادشاہ کربلا کے میدان میں آ کر کہنے لگے کوفیوں، شامیوں، جو کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی جھگڑا ہے تو تمہارا میرے ساتھ ہے۔ میرا اصغر 6 مہینے کا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ ایک لائن آگے بڑھ کر کہتا پیاس تجھے لگی ہے بہانے بچے کے کرتا، پیاس تجھے لگی ہے بہانے بچے کے بناتا ہے۔ بس آخری جملوں کے اوپر آ گیا ہوں، ہر بندہ ہائے ضرور کرے، اللہ جانے اگلے سال کون ہو کون روئے، اس طرح گریا کرو جیسے زندگی کی آخری مجلس ہو۔ عزاداران حسین لائن کہنے لگا پیاس تجھے لگی ہے بہانے بچے کے بناتا ہے، بچہ خود مانگے تو دیں گے۔ حسین نے اصغر سے کہا اصغر حجت تمام کر، اصغر یہ تجھے پانی دیں گے نہیں، اصغر انہوں نے تیری دادی زہرا کو حق نہ دیا، اصغر انہوں نے تیرے دادا کو تخت نہ دیا، اصغر تو حجت تمام کر۔ ننے ننے لب ہلنا شروع ہوئے، اصغر رو کے فرماتا ہے کوفیوں، شامیوں، میں 6 مہینے کا بچہ ہوں، 3 دن کا پیاسا ہوں، مجھے 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ ایک لائن آگے بڑھا، اس نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا، جام کی جانب دیکھ کر کہنے لگا جام چھوٹا ہے، بچے کی پیاس بڑی۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔
जाम छोटा है, बच्चे की प्यास पड़ी है, जाम छोटा है, उसने वो जाम रखा, अज़ादार उसने दूसरा जाम निकाला, उसने तीसरा जाम निकाला, आखिर इसने वो जाम निकाला जिसके साथ जंगलों में हाथियों को और घोड़ों को पानी पिलाया जाता था। अज़ादारान हुसैन, इसने तीर कमान में लिया, खैमे का पर्दा हिला, आवाज है असगर, असगर जो बात तुझे मैंने खैमे के दरवाजे पे कही थी ना मेरा लाल, वो बात ना भूलना। असगर तेरे हिस्से का तीर ज़हरा के लाल को ना लगे। अज़ादारान हुसैन इतना कहना था, इधर इस लाइन ने तीर कमान में लिया, याद रहे 3 नौ का तीर था। अज़ादारों, इसने तीर कमान में लिया, तीर छोड़ने का इरादा किया। अज़ादारों ने इमाम मज़लूम में करबला हुसैन के हाथों में असगर है, गर्दन छोटी है, 3 नौ का तीर है। अज़ादारों, इसने तीर मारा, असगर को एक जानिब से तीर लगा, दूसरी जानिब से तीर निकलकर हुसैन के बाजू पे लगा। अज़ादारों, खैमे से आवाज आई, असगर, असगर, मैंने तुझे कहा था ना तेरे हिस्से का तीर ज़हरा के लाल को ना लगे। असगर ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, रो के कहता, बाबा, बाबा मेरी मजबूरी थी, बाबा तीर बड़ा था, बाबा मेरा गला छोटा।